Okay, we'll start. We have started recording. If the system is carried through a cycle, the summation of work delivered is proportional to the summation of heat taken. Okay. Taken. हॅलो बोला की. हॅलो. थोडंसं नेटवर्क इकडे तिकडे होत आहे. ओके. पुढे काय बघितलं होतं? Heat and work are mutually convertible, but since energy can neither be created nor be destroyed, one form of energy can be converted into another form. Total energy associated with universe remains constant. हे अर्धवाक्य आहे. ह्याच्या पुढे आपण भरपूर काय काय लिहिलं, if I am not wrong. बरोबर आहे का? ह्याच्या पुढे सेंटेन्स वाढवून आपण लिहिलं होतं. ओके. And then last one, no machine can produce energy without corresponding expenditure of energy. Okay, this also we have seen. Now today, what we are going to see? Let us will see the next part today. Today, before going to further part, we will go ahead with defining the energies. We'll go with defining the energies. आता energy म्हणजे काय असतं? Energy ची definition you have studied in 12th. What is the definition of energy? Capacity to do work. Correct. Capacity to do work. Energy, it's the capacity to do the work. But what we are seeing in thermodynamics is work is also a type of energy. आपण thermodynamics मध्ये काय शिकणार आहे? वर्क हा देखील एक काय आहे? एनर्जीचा प्रकार आहे. वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. आणि आपण एनर्जीच्या डेफिनेशन मध्ये काय लिहितोय? इट इज द कॅपॅसिटी टू डू दी वर्क. Okay, so this is energy. आता एनर्जीचे कुठले कुठले प्रकार आहेत? Which forms of energy you have studied up till now? Can anyone state? Light energy, heat energy, chemical energy. Wind energy, chemical energy, अजून mechanical energy, Electrical energy. electrical energy, very correct. Next, Potential energy, kinetic energy. potential energy and kinetic energy. Let us we will focus on this. Kinetic energy. Let us we will focus on this. Kinetic energy. Can anyone define what is kinetic energy? Kinetic energy सगळे शिकलाय. त्याला शॉर्टकट मध्ये काय म्हणतात? K dot E dot है ना? We call it KE, kinetic energy. So can anyone define kinetic energy? झाले की किती वेळा वापरले त्याच्यावर? By body when it is in motion. Energy gained by the body due to its motion. Okay, energy gained by the body due to its motion. Very correct. When any body is in motion, then we say the body has kinetic energy. Let us we will define now it. It's the energy possessed by the body. बॉडी मध्ये असलेली एनर्जी. आता कशामुळे? बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. त्याची मोशन किंवा त्याला जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटी मुळे अँड मास. मास बरोबर आहे का? Am I correct? I have written mass. Is it correct? Yes, sir. Yes, mass is correct because its formula is काय त्याचा? 1/2 mv square. AE is equal to 1/2 mv square. m into v square. हा फॉर्म्युला आहे का नाही? बरोबर आहे का नाही? Now let us you tell me units. What are the units? What is the unit of mass? kg. Kilogram. Okay, let us will go ahead with kg into what is the unit of velocity? Meter per second. Meter per second bracket square. So total काय झालं? kg meter square per second square. बरोबर आहे का? Second square. बरोबर ना? हे युनिट झालं kg meter square per second square. Yes, sir. आता आपण याला काय करूयात? kg meter
पर सेकंड स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर into इंटू मीटर. मीटर म्हणजे करूया. जूल हे काय मीटर. झालं? जूल मीटर. हे झालं जूल 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 न्यूटन इंटू मीटर, म्हणजे हे झालं इंटू मीटर. जूल. जूल. What we have yield is it's joule. Getting it? म्हणजे जर मी याचं मास केजी मध्ये घेतलं आणि याची व्हेलॉसिटी मी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये घेतली तर ह्याचं युनिट काय होणार आहे? जूल. इट विल yield the joule. This formula will yield the joule. Now if I want kinetic energy in kilojoules, what should I do? जूल मध्ये आलं ना, पण आपण आतापर्यंत चॅप्टर मध्ये काय डिस्कस केलं? आपण सगळं किलो न्यूटन वापरणार, किलो जूल्स वापरणार. सो वी नीड दिस इन किलो जूल. सो व्हॉट वी शुड डू? कॅन एनीवन प्लीज टेल मी? Into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. Very correct. Multiply this formula by 10 raised to minus 3 means 1/2 mv square into 10 raised to minus 3. This yields mv square divided by 2000 and unit is kilojoule. Getting it? Where m is in kg and v is in v कशात आहे? मीटर पर per seconds. ओके, मग आजपासून आपण कुठला फॉर्म्युला वापरणार कायनेटिक एनर्जीचा? हा mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000. गॉट इट? 2000. ओके, आता हा फॉर्म्युला आपण नाही वापरणार. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन. सो वी आर गोइंग टू यूज देयरफॉर ke इक्वल टू mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000. समजलं? काही अडचण याच्यात? एनी प्रॉब्लेम? No, sir. Take screenshot of this and write it down in your notebook. Screenshot घ्या. 1 2 3 4 5. चला मैं डिलीट करो. ओके, नाउ नेक्स्ट, काइनेटिक के बाद हमेशा कौन आता है? पोटेंशियल. वेरी करेक्ट. काइनेटिक के बाद हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आती है यार. पोटेंशियल एनर्जी. चलो, पोटेंशियल एनर्जी, हाउ कैन वी डिफाइन इट? The energy possessed by the object due to its position. body by virtue of its कशामुळे? पोझिशन. पोझिशन है ना. बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स पोझिशन. कुठली पोझिशन? कुठल्या रेफरन्सला घेतो? अबोव दी ग्राउंड. ग्राउंड पासून उंची असतो ना, है की नाही? बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स हाईट अबोव दी डेटम. डेटमचा अर्थ काय होतो? बेसिक ची रेफरन्स लाईन. डेटम हा वर्ड तुम्ही बेसिक सिव्हिल मध्ये ऐकला असेल. हॅव यू हर्ड दिस वर्ड डेटम? बेसिक सिव्हिल मध्ये झालाय का डेटम? नसेल झाला तर सांगतील सर तुम्हाला. सो डेटम, डेटम इज बेसिक रेफरन्स, ग्राउंड रेफरन्स. यालाच तुम्ही दुसरा साधा शब्द वापरू शकता, ग्राउंड. ओके, हाइट अबोव दी डेटम और हाइट अबोव दी ग्राउंड एंड मास. मग सर पण ह्याचा फॉर्म्युला तर mgh असतो, मग जी का लिहिलेलं नाहीये इथं? का बरं नाहीये जी? बिकॉज जी इज कॉन्स्टंट. जी काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. आपण मास बदलू शकतो. वी कॅन चेंज दी मास ऑफ बॉडी. We can change the height above the datum. Getting it? These two things are variable, mass and datum. Hence, we have accommodated these in the definition. Okay, but we cannot change the g. है ना? अगर हमें पृथ्वी पर रहना है तो g नहीं बदल सकते. Getting it? So, if you want to go on moon, then you can change the g. So, define potential energy on moon. Then you can use g here. Otherwise, we will not be using g here. So, we will be using only two: height above the datum and mass. The potential energy in rubber band. Potential energy in stretched rubber band करताना height कशी घ्यायची सर? नाही, Stretched rubber band. पोटेन्शियल एनर्जी म्हणायचं नाही, त्याला स्ट्रेन एनर्जी म्हणतात.
that is called as a strain energy. Okay, स्ट्रेस स्ट्रेन शिकला ना तुम्ही, मग त्याच्यामध्ये स्ट्रेन हो सर. हा, तर ती जी आहे ना, तुम्ही 12वीत मे बी you might have called it as a potential energy, but that's not actually the potential energy, that is the strain energy. Okay, Okay, sir. so that is the strain energy, that is different form of energy. Okay, that remains in the body in the form of elasticity and strain. ती elasticity आणि strain च्या फॉर्म मध्ये बॉडी मध्ये स्टोर असते. ओके, ती आपण रबर बँड सोडला की ती रिस्टोर होते. पोटेन्शियल एनर्जी ही प्युअरली ह्या दोन पोझिशन वर आहे, त्याचा मास आणि त्याची हाईट अबोव दी डेटम. ओके, चला, ह्याचा फॉर्म्युला काय होता, एम जी एच, बरोबर आहे का? तर आपण इथं एच वापरणार नाही, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड हियर झेड. एम जी झेड. सर हे काय झेड काय आहे आता? सो लेट अस विल डिस्कस दिस. व्हॉट इज झेड? एच हाईट तुम्ही शिकलाय तेच आहे, but let me draw the drawing as well. So this is your datum, or you call it as ground or a datum. The object is kept here at this position. Okay, so this height, एवढी तिरकी लाईन दी आहे. This height is called as Z. Height above the ground. Ground पासूनची height. This is Z. Okay. Now M. M is the mass. Mass of this body. M, Z, and G is gravitational constant. What is the value of G? Can anybody tell me? G equal to 9.8 meter per second square. 9.8 9.81 unit meter per second square. Am I correct? लिहिलेलं बरोबर आहे का? The unit of G is 9.81 meter per second square. Let us will go ahead with potential energy. Its unit, mass unit is kg into G, meter per second square, into Z. What will be the unit of Z now? meter. Meters, very correct. Now combine these two, kg meter per second square. What it is? Newton meter. Again, Newton. Newton Newton meter. Joule. So again, it is Newton meter is joules. equal to joule. That is joule. So we want it in kilojoules. So its unit is joule. Now we want this in kilojoules. That is why the potential energy formula becomes PE is equal to mgz divided by 1000. Got it? Clear? And its unit is kilojoules. Clear? So take the screenshot of this and write this down in your notebook. So done it? 1, 2, 3, 4, 5. Let I now we will see one important point which we are going to use here a lot. That is internal energy. Internal energy हा शब्द कधी ऐकलाय का बाहेर तुम्ही? Yes, sir. Yes, you have heard it. Very good. Can anyone tell me, please? Can anyone tell me? It is a grand sum of all the systems. Sum of? All the systems. नाही. All the energies, sorry. नाही, त्याला आपण टोटल एनर्जी म्हणणार आहे. ओके, सो इंटरनल एनर्जी लेट मी शो यू. ओके, इथं पाणी भरलेलं आहे. ओके, and what we are doing now, we are adding heat into this water.
We are adding Q in. We are adding heat into this water. So what will happen? What do you think? What will happen? We are adding heat into the water. What will happen? आता एवढं जर सांगा की राव किती सोपं आहे. काय होईल? Temperature of water increases. टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस. टेम्परेचर, पाण्याचं टेम्परेचर वाढत जाईल. थोड्या वेळानंतर पाणी काय होईल? उकळायला सुरुवात होईल. वॉटर विल स्टार्ट बॉइलिंग. पाणी बॉईल होतं म्हणजे नक्की काय होतं? कॅन एनीवन टेल? त्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री पेक्षा वरती गेल्यानंतर ते बॉईल. नाही नाही, ते इव्हॅपोरेशन झालं. बॉईल होतं म्हणजे नक्की त्याची काय? बॉन्ड ब्रेक व्हायला चालू होतात. हा? वॉटरची बॉन्ड ब्रेक व्हायला चालू होतात. वॉटरचे बॉन्ड ब्रेक व्हायला चालू होतात. ठीक आहे, मी काय म्हणतो, वॉटर बॉईल व्हायला लागलं म्हणजे काय होतं बघा. इथला पाण्याचा ड्रॉपलेट इथून एनर्जी घेतो आणि इथली एनर्जी त्याला मिळाल्यामुळं तो वरती जातो. बरोबर. इथला थोडा थंड आहे, तो खाली येतो. इथला खाली आलेला इथून परत एनर्जी घेतो, परत वर जातो. दिस इज बॉइलिंग. ज्याला तुम्ही कन्व्हेक्शन हीट ट्रान्सफर म्हटला. एम आय करेक्ट? कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर. पाण्याच्या ड्रॉपलेटनं इथनं हीट घेतली आणि तो इथं वरती पर्यंत मूव्ह झाला. म्हणजे पाण्याचं ड्रॉपलेट इथून वरती मूव्ह होतं. ते मूव्ह का होतं? ते मूव्ह कसं काय होतं? तर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी अब्सॉर्प्शन, इथली एनर्जी अब्सॉर्ब केल्यामुळं ह्या मॉलिक्युलचे व्हायब्रेशन्स वाढतात. व्हायब्रेशन्स इन्क्रीज. गेट इट? त्या मॉलिक्युलचे काय होतात? व्हायब्रेशन्स वाढतात. तुम्ही बघा ना, सोपा एक्झाम्पल आहे. गरम तापलेला एकदम तवा आहे, त्याच्यावरती पाण्याचे 2 थेंब टाका. व्हॉट विल हॅपन? गेटिंग इट? द ड्रॉपलेट्स विल स्टार्ट जम्पिंग. त्या पाण्याचे ड्रॉपलेट्स जम्प करायला सुरुवात करतात. ते जम्प का करतात? जर तो पाण्याचा ड्रॉपलेट तव्यावर पडल्या पडल्या काय करतो? इट ऍब्सॉर्ब्स द एनर्जी अँड इट्स व्हायब्रेशन्स सडनली इन्क्रीज. त्याचे व्हायब्रेशन्स सडनली वाढतात. व्हायब्रेशन्स वाढल्यामुळे तो वरती खाली मूव्ह होतो. जस्ट इमॅजिन, इट इज व्हायब्रेटिंग ओनली. तो पाण्याचा ड्रॉपलेट तव्यावर टाकल्यानंतर तो काय होत असतो? तो व्हायब्रेटच होत असतो. इट व्हायब्रेट्स ओनली. सो इंटरनल एनर्जी, व्हॉट इट इज? It is the energy possessed by body. हे जरा घाण दिसतंय ना, so we will not use this one. We will type it. The font is small. Do I need to increase the font? Okay. It is the energy possessed by body by virtue of its कशामुळं? इंटरमोलेक्युलर व्हायब्रेशन्स. कशामुळं? तर कुठली एनर्जी आहे? इंटरनल एनर्जी म्हणजे नक्की काय? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी. त्या बॉडीनं पजेस केलेली एनर्जी आहे. कशामुळं? बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स इंटरमोलेक्युलर व्हायब्रेशन्स. त्याचे जे काही सगळे मॉलिक्युल्स आहेत, ते सगळे मॉलिक्युल्स मिळून, सगळ्या मॉलिक्युल्सचे व्हायब्रेशन्स मिळून त्याला जी एनर्जी मिळते, तर त्या एनर्जीला काय म्हटलं जातं? तर त्या एनर्जीला इंटरनल एनर्जी म्हटलं जातं. ओके. आता इंटरनल एनर्जी कशावर डिपेंड असेल? तुम्हाला काय वाटतं? Depends on? Tell me. Temperature. Correct. It depends on temperature only. ती फक्त टेम्परेचर डिपेंड आहे. गेटिंग इट? टेम्परेचर बदललं, इंटरनल एनर्जी बदलणार. टेम्परेचर वाढलं, इंटरनल एनर्जी वाढत जाणार. टेम्परेचर डिक्रीज झालं, इंटरनल एनर्जी काय होत जाणार? डिक्रीज होत जाणार. मी टेम्परेचर कमी 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 करत आणलं तर काय होईल? त्याची इंटरनल एनर्जी 0 होईल का? व्हॉट डू यू थिंक? येस सर. होईल 0? होईल? नाही सर, त्याचं पहिलं पार्टिकल्सला व्हायब्रेशन असू शकतं ना. बघा आता, प्रॅक्टिकली इंटरनल एनर्जी कॅन नॉट बिकम 0. प्रॅक्टिकली इंटरनल एनर्जी 0 होत नाही. तुम्ही टेम्परेचर किती जरी कमी केलं
तरी त्याची इंटरनल एनर्जी 0 होत नाही. का होत नाही? कारण प्रत्येक मॉलिक्यूल मध्ये जे प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कंटिन्युअसली मूव्ह होत असतात. इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूव्हिंग अराउंड दी प्रोटॉन. Getting it? That means every molecule will keep on vibrating at certain level. प्रत्येक मॉलिक्यूलला थोडेस तरी व्हायब्रेशन्स असतातच, तुम्ही किती जरी टेम्परेचर त्याचं 0 केलं तरी. पण तरी पण ती 0 अज्युम करावी लागते आपल्याला. कुठं? ऍट ऍब्सोल्यूट 0. बट ऍट ऍब्सोल्यूट 0 it is assumed to be 0. प्रॅक्टिकली इंटरनल एनर्जी कधीही 0 होत नाही. का? कारण प्रत्येक मॉलिक्यूलला थोडे तरी व्हायब्रेशन्स राहतातच. कशामुळे राहतात? तर त्याच्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, प्रोटॉन्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूव्हिंग कंटिन्युअसली. दॅट इज वाय एव्हरी मॉलिक्यूल, एव्हरी सिंगल मॉलिक्यूल हॅज सम एनर्जी and collectively we get some internal energy. Getting it? That is why it cannot be 0. But at absolute 0 it is assumed to be 0. पण एक असं एक ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अज्युम केले की त्या टेम्परेचरला त्याची इंटरनल एनर्जी ही 0 अज्युम केलेली आहे. ओके, आता हे कशासाठी दिले सर? तर हे फक्त आणि फक्त MCQ साठी महत्वाचं आहे. ओके, हे तिन्ही कुठले? पहिलं म्हणजे ही डेफिनेशन, दुसरं म्हणजे ही डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, आणि तिसरं प्रॅक्टिकली इंटरनल एनर्जी cannot become 0, but at absolute 0 it is assumed to be 0. All these three are very important from कुठल्या पर्स्पेक्टिव्हने इम्पॉर्टंट आहेत? MCQ. Okay, got it? Now let us we will define the total energy. आता टोटल एनर्जी काय असेल सांगा? कायनेटिक एनर्जी प्लस, बरोबर, कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. सगळ्या एनर्जी जी तयार होते ती इंटरनल एनर्जी. ओके, मग आता ही डिफाइन कशी करायची आहे? द सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज possessed by working substance. आता इथे शब्द आपण कुठला वापरला? वर्किंग सबस्टन्स. वी हॅव युज्ड द वर्ड वर्किंग सबस्टन्स. is called as total energy. It is denoted by E. ती कशाने डिनोट करायची आहे? कॅपिटल ई न. ओके, and its unit is kilojoules. त्याचं युनिट काय आपण घेणार आहे? किलोजूल्स. ओके, आता ही इंटरनल एनर्जी पण कशानंतर डिनोट करावी लागेल ना आपल्याला, ते राहिलं सांगायचं. सो इंटरनल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय यू. कशाने डिनोट करायची आहे ती? युनी, कॅपिटल यू, and its unit is again kilojoules. त्याचं युनिट पण काय असणार आहे? किलोजूल्स असणार. ओके, गॉट इट? इंटरनल एनर्जी 3 डेफिनेशन्स बघितले आपण: पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी. अंडरस्टूड दिस? याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का कोणाला? नो सर, नो सर. ओके, लेट अस वी विल गो अहेड. याचा स्क्रीनशॉट घेतला का काढून? 1 2 3 4 5 झाला? सो आय अज्युम यू हॅव टेकन. Okay, so now let us we will go ahead with next point. आता कुठला पॉइंट घ्यायचा? तर जे फर्स्ट लॉ ची डेफिनेशन आपण काल बघितल्या होत्या त्यातली एक डेफिनेशन आपण घेणार. अरे, व्हॉट इज हॅपनिंग टू दिस? फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics applied to closed system undergoing a process.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस. काल शिकलो तो आपण, आठवतंय का कोणाला? Yes, sir. बघा मी सांगतो ना, हीट अँड वर्क आर म्युच्युअली कन्व्हर्टिबल बट since energy can neither be Created, not be ठीक है, created nor be destroyed. total energy And remains constant. associated universe remains constant. ओके, हे शिकलो होतो. आणि ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक सांगितलं होतं. काय सांगितलं होतं? 100% वर्क कॅन बी converted into heat, but 100% it cannot be converted 100% into work cannot be converted into 100% heat येणार ना. sorry, once again I wrote this ending. 100% heat cannot be converted into 100%. 100% work. 100% Work. हे वाक्य मी तुम्हाला सांगितलं होतं आहे का नाही? म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? लेट अस वी विल फोकस ऑन दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेन्स. सेंटेन्सचा दुसरा पार्ट आपण फोकस करूयात. ही कुठला गेला तो? 100% heat cannot be converted into 100% work. So what does it mean? It means, याचा अर्थ होतो Q equal to W पॉसिबल नाही. काय पॉसिबल आहे? Q is greater than W का Q is less than W? तुम्ही सांगा. कुठलं? हे बरोबर आहे का हे बरोबर आहे? Q less than W. Q less than W. Q less than W म्हणजे हीट वर्क पेक्षा. बघूयात आता. मी 100 किलो जूल हीट सप्लाय केली, त्यापैकी किती जूल वर्क मध्ये जाईल? 80 किलो जूल. 99 किलो 90, 80 का 120? 90 80 90 म्हणजे 90 किलो जूल ऑफ वर्क. काय बरोबर आहे मग? Q greater than Q W. is greater than W. Are you getting this? Okay. म्हणजेच बघा आता, let us we will see this part only. So means I am supplying 100 kilojoule of heat. मी 100 किलोजूल ऑफ हीट सप्लाय केली, पण त्यातली 90 किलोजूलच वर्क मध्ये झाली. राहिलेली कुठे गेली? तर राहिलेली Q is equal to W plus डेल्टा E. डेल्टा E काय आणलं सर? डेल्टा कशासाठी वापरला जातो? डेल्टा सर 100 kg हीट आहे ना, तर तिथे 90 kg वर्कच का, म्हणजे हीट 90 kg वर्क मध्येच का कन्वर्ट होतं? म्हणजे 95 मध्ये पण तर होऊ 90 शकते पण ना. होऊ शकतं की, 90 होऊ शकतं, 80 होऊ शकतं, 90 होऊ शकतं, 50 होऊ शकतं, 10 होऊ शकतं, एनिथिंग. आपल्याला फक्त सिग्निफाय काय करायचं आहे की 100 किलोजूल 100 किलोजूल मध्ये होत नाही, 100 पेक्षा कमी होतं. गेटिंग इट? मग हे कमी किती का असेल ना, इट कॅन बी 80, इट कॅन बी 50, इट कॅन बी 10, इट कॅन बी 5. नो प्रॉब्लेम. ते कितीही होणार. आपण फक्त हे आकडे टेंटेटिव्ह घेतलेले आहेत. ओके, सो दीज आर दी टेंटेटिव्ह नंबर्स. हा, हे डेल्टा कशासाठी वापरतो आपण? तर डेल्टा आपण काय सिग्निफाय करतो? चेंज. We signify delta to show the change. म्हणजेच काय होतं? If I am supplying Q amount of heat to a system, then part of heat will get converted into work and part of heat will get converted into change in its energy, total energy. आता हे सर असं काय समजेना, तुम्ही एक्सप्लेन करा. You explain this.
So let us we will see. Let us we will try to explain this. बरं, आता मला एक प्रश्न काय विचारायचा होता तुम्हाला. आता आपलं लेक्चर राहिले 5 मिनिटं. हे आपलं अजून एक लेक्चर आहे. मग लगेच जॉईन व्हायचं आणि कंटिन्यू करायचं का तुम्हाला ब्रेक पाहिजे 15 मिनिटाचा? नको सर, लगेच जॉईन होऊन कंटिन्यू लगेच जॉईन करा सर. कंटिन्यू करू सर. हा, लगेच जॉईन होऊन कंटिन्यू करूया. पुढचं 40 मिनिटं घेऊ, म्हणजे तुम्हाला जरा मोठा ब्रेक मिळेल. ओके, ठीक. ओके सर. हो. Okay. So this is piston cylinder arrangement and it contains a gas. Gas at a normal temperature T1. So let us, we will supply heat here. Currently the piston at position 1. Currently piston kuta hai? Currently piston is at position 1 and I am supplying the heat. What will happen? Can anyone tell me? Because Volume increases. Volume increases and piston move to open side. Right hand side. Correct. When I supply the heat, the gases will absorb the heat and the gases will try to expand. Gas will try to expand. As gas tries to expand, it push the piston out. So piston la काय करेल? बाहेर ढकलेल and piston will move from this state 1 to this state 2. Piston काय झाला? Because of this pressure P which is exerted by gas, या gas न P एवढं pressure इथं exert केल्यामुळं पिस्टन हा स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत डिस्प्लेस झाला. म्हणजे इथं आपल्याला मिळालं डिस्प्लेसमेंट x. ओके, नाउ वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे का? Yes, sir. So we have pressure means we have force. We have displacement also means here work is present. म्हणजेच आपण जे Q सप्लाय केलं, वॉट एव्हर द Q we are supplying, that Q is getting converted into work. कळालं काय हे? How heat is converted into work. समजलं का? हीट वर्क मध्ये कशी कन्वर्ट झाली? आपण इथं हीट सप्लाय केल्यामुळे काय झालं? त्या गॅसेसचं प्रेशर वाढलं. प्रेशर वाढल्यामुळे गॅसेसनी पिस्टनला बाहेर ढकललं. पिस्टनला बाहेर ढकलल्यामुळे पिस्टन डिस्प्लेस झाला. डिस्प्लेस झाला म्हणजे वर्क मिळालं. आणि आपला फॉर्म्युला पण आपण बघितला होता, W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2 PdV. है ना? प्रेशर आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम आहे, एवढा व्हॉल्यूम चेंज झालाय. गेटिंग इट? सो दिस इज द व्हॉल्यूम चेंज. सो dV. So pressure we know this P into this volume change dV. So ह्या दोन्हीचं प्रोडक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे? वर्क मिळणार आहे. मीन्स यस वी कन्वर्टेड दिस Q इनटू वर्क. पण सर सगळं Q वर्क मध्ये कन्वर्ट झालं की नाही? सगळं Q वर्क मध्ये कन्वर्ट झालं नाही. सर कसं काय म्हणताय असं? बघा, ह्या टेम्परेचरचं काय होईल? When I am supplying the heat, what will happen to the temperature? Increases. Temperature also will increase. Are you getting it? टेम्परेचर वाढलं ना, म्हणजे सप्लाय केलेली हीट दोन कामासाठी वापरली गेली. सप्लाइड हीट इट युटिलाइज्ड इन 2 ways. First is work and second is temperature increment. Getting it? So supplied heat is utilized for 2 purposes. The first one is work and second one is in temperature increase. Temperature increase means टेम्परेचर वाढलं म्हणजेच काय वाढलं? सांगा. इंटरनल एनर्जी वाढली. एनर्जी वाढली. गेटिंग इट? टेम्परेचर वाढलं म्हणजेच इंटरनल एनर्जी वाढली. एनर्जी म्हणजेच ई वाढला का?
Yes, because E is summation of KE, PE, IE. Kinetic internal तिन्हीचं समेशन आहे इंटरनल एनर्जी, म्हणजेच डेल्टा ई पण वाढला, म्हणजेच काय झालं आपलं Q for the process 1 to 2 is equal to W1 to 2 plus change in energy between 1 to 2. Got it? So this is first law of thermodynamics applied to a closed system undergoing a process.